साडे खानदान दे साडे खुद मेरी भैन मरी उत्थे ते एक निक्की सी भैन वो मरी। बड़ा जख्म है तुहाडे सिर दे उत्ते। खड़िया मारे। अच्छा। मारे फिर रहे हैं असी 3-4 दिन उत्थे फिर सिखा ने अंबारे दिया ने दालों च भी जहर, अच्छा, चौलों च भी जहर, आटे च भी जहर, पानी च भी जहर, हर एक थां से उन्हें जहर मिला दी। फिर खांदे गए थे मरदे गए। अच्छा, दुनिया खांदी गई तो भुख नूं खाना ही सी, मरदी गई। तो फिर एक दिहाड़ी च कवर पैड़ी कड्ढी होंदी है। हाँ जी। एक दिहाड़ी च कवर नाल पैड़ी पूरी पलट जाती। अच्छा बजुर्गो, हुण कभी पिंड चेता आया अपना? पिंड तो चेता आउंदा ही रहिंदा है, पर यह है कि नक्शा अगे आउंदा है पर असीं उत्थे जा नहीं सकदे। कल्ला यही ते मजबूरी है, जा नहीं सकदे। कल्ला जा नहीं सकदे। जे एक थां ओड सन, ओड अच्छा लुधियाने खरे उन्हें उत्थे डेरा लाया। वो पहले ही तुर पे सन, सारे तो पहले ही तुर पे हैं पाकिस्तान में चलीए। सही। उन्हों का फिर सारा जरा डेरा सी ना अच्छा। उत्थे साड़िया किन्हां ने साड़िया? सिखां ने। अच्छा, सिखां ने। सिखां ने। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों साहब दा पंजाब की टीम इस टाइम शहर गुजरांवाले दे विच बैठे हैं तो साडी मुलाकात है अज जिला पटियाला के एक बजुर्ग के नाल। इन्हां कोलों 47 की कहानी सुनांगे कि यह लोग किस तरह उठ के पाकिस्तान तक आए, इन्हां दा पिछला किहड़ा पिंड सी ते उत्थे किहड़े लोग रहिंदे सी ते इन्हां नाल किहड़ियां मुश्किलातां आईयां। आओ मिलते हैं तो गलबात साझी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है? खैर है। की नाम है अपना? नज़ीर। हाँ जी, नज़ीर। नज़ीर। ते तुहाडे वालिद साहब दा? करमलाई। बाबा जी किहड़ी बरादरी अपनी? महर। महर। पिछे इंडिया च अपना किहड़ा पिंड सी? टांडा। टांडा। हाँ। इहदे लागे लागे किहड़े पिंड लगदे सी? एक पासे जगोली, हाँ जी। एक पास अगे शेखुपुरा। शेखपुरा। शेखुपुर। हाँ जी। ते इधर सी अपना बोलगढ़ ते नामतपुर अच्छा। ते अपना नसिंगण भुन्नी। सही। आ पिंड सन साडे मेरे। जिला तुहाडा पटियाला सी रियासत? हाँ। सही हो गया। किड्डा को वड्डा पिंड सी अपना? छोटा ही सी। छोटा ही सी। हाँ। केड़ी केड़ी बरादरी रहिंदी सी उत्थे? उसे बस बहुते महर ही सी। राई सन। हाँ। ते बाकी सिखां दे या हिंदुआं दे घर है? सिखां दे घर सन दो त्रै। दो त्रै। वो भेड्डां चारदे हुंदे हन। अच्छा। वो गडरीए सन। गलरी है। सही हो हाँ गया। बस वो है। ते ईसाइयां दे या चमारां दे? एक ईसाइयां दा घर सी, एक चमारां दा सी। अच्छा। बाकी- लंबड़दार किन्ने सी पिंड दे? इक्को ही सी। इक्को ही सी। ना याद है कि कोई नहीं? नहीं। अच्छा, ना नहीं याद। जदों उजाड़े पे कितनी उम्र सी अपनी? मेरी उम्र है हुई 10-12 साल। अच्छा, 10-12 साल दे सी। हाँ। सही हो गया। भरावां विचों सब नालों वड्डे सी तुसी? नहीं मेरे नाल बड़े चार की नां सी उन्हां दे? त्रै भरा हन बड़े मेरे तो। उन्हां दे की नां सन? बड़े का नाम सी रमजान रमजान। ते निक्के का नाम सी रफीक। अच्छा। उस तो छोटे का नाम सी रशीद। सही हो गया। मेरा नाम है नज़ीर। सही हो गया। अच्छा बजुर्गो, पिंड दे विच मस्जिदां किन्नियां सी? इक्को ही। पक्की मस्जिद सी कि कच्ची? पक्की। किहड़े बन्ने सी पिंड दे? ऐसा अच्छा, पहाड़ पासे। ते अपना जिहड़ा घर सी ओह किहड़े बन्ने सी? वो इस पास। अच्छा। पक्के मकान सन कि कच्चे सन? कच्चे। सारे कच्चे सन? कच्चे बिल्कुल। जमीन किदां दी सी अपने पिंड दी? जमीन का नहीं मैंने पता हुण साडी तो है ही कोई नहीं सी। नहीं, आले दुआले जिहड़ी पिंड दी जमीन सी खूहां दी वाही सी या नहरी पानी लगदा सी? खूहां दी वाही सी। अच्छा, खूहां दी वाही सी। हाँ। सही हो गया। पिंड दे विच खूह है सी पानी पीण वाला? है सी। किहड़े बन्ने सी? इस बस इस पास। तुहाडे घरां वल?
ਬਾਹਰ ਸੀ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਵੇਂ ਟਾਊਨ ਬਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ ਖੂਹ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਹੂੰ ਉਹ ਸੀ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਖੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਰਾਜੀ ਤਗੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਵਾ ਸੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ 5-6 ਮੀਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੁਆਨ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਮਲਾਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਲਾਈ ਬਖਸ਼ ਸੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸੀ ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪੜਨ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ- ਸਕੂਲ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪੜਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਤਾਂ- ਮੁੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗਜ਼ਲ ਪਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਿੰਗਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਚੋਖੇ ਹੂੰ ਤੇ ਸਾ ਬੰਨ ਕੇ ਹੂੰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਜੈਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਈ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਿਲਟਰੀ ਜੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲੋ ਉਹ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਦ ਮੱਝਾਂ ਛੱਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਦੇ ਸੀ ਲਿਆਇਓ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਉਸੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਬਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਆਇਆ ਅੰਬਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅੰਬਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਪੜਾ ਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚੌਲ ਕੋਈ ਦਾਲ ਆਟਾ ਅੱਛਾ ਚੱਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਫੌਜ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਅੰਬਾਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੂੰ ਫਿਰ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਫੌਜ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖੜਿਆ ਅੰਬਾਲੇ ਅੱਛਾ ਅੰਬਾਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦਿਆਂ ਨੇ ਹੂੰ ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਅੱਛਾ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆਟੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮਰਦੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਦੁਨੀਆ ਖਾਂਦੀ ਗਈ ਖਾਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਮਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਵਰ ਪੈੜੀ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈੜੀ ਪੂਰੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਭਰ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਮਰੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਰੀ ਉੱਥੇ ਹੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਸੀ ਭੈਣ ਉਹ ਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰੇ ਨੇ ਖਾਧੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਮਰੇ ਨੇ ਨਾ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਲਵੇ ਤੁਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੂੰ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗਾਫਲਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਗਾਫਲਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਫਿਰ 20 ਮੀਲ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਪੈਦਲ ਪੈਦਲ ਹੂੰ ਪੈਦਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 200 400 ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੀਲ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ
ਗੱਡੇ ਪੂਰਾ ਮੀਲ ਪੈਂਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਗੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਧਰ ਧੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਗੱਡੇ ਹੈ ਸਨ ਗੱਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੱਡੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਬਾਲੇ ਗੱਡੇ ਅਸਾਂ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਲੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਓਡ ਸਨ ਓਡ ਅੱਛਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਸਾੜਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜਿਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਐਸੇ ਪਿੰਡ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਲੇ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਸੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਲਿਓਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਸ਼ਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਪਏ ਪਿੰਡ ਲੱਭਣ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਲੱਭ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਹ ਪਿੰਡ ਲੱਭਿਆ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੱਕੇ? ਕੱਚਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕੱਚਾ ਸੀ। ਕੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਜਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਜੱਪਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੁਣ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ? ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ? ਨਾਂ ਹੈ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ ਸਮਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਲਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਧੂ। ਅੱਛਾ ਸਾਧੂ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਖਾ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਮਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਲਾ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕਈਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਕਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ? ਰਾਈਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਨਿੰਮ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੋੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਭੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੌਣ ਮੋੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਅੜਿਆਲੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਡਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਹਾੜੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਵੱਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਵੱਜੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ 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 ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਰ ਬੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।